اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں اپنے فارسی گرامر کورس میں شامل کتاب فارسی قاعدہ کا سبق نمبر 7، اور اس 7ویں سبق میں آج ہم پڑھیں گے ماضی بعید کا شعر اور پھر ماضی بعید بنانے کا فارسی قاعدہ، ماضی بعید بنانے کا اردو قاعدہ، اور مصادر کی گردان، اور کچھ انشاءاللہ ہو سکا تو سوالات بھی حل کریں گے ماضی بعید کے، اور ماضی بعید کی مشق بھی حل کریں گے۔ طریقہ تو ہم آپ کو عرض کر چکے ہیں، طریقہ تو حل کرنے کا عبارت کو، چاہے اردو کی عبارت ہو چاہے فارسی کی عبارت ہو، اسے حل کرنے کا طریقہ ہم بارہا آپ کو بتا چکے، ہر سبق میں اسے دہراتے ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنا سبق۔ آج کے ہمارے ماضی بعید کے سبق کا جو شعر ہے وہ ہے: بود جب ماضی پہ آیا اے سعید، یاد رکھ وہ بن گئی ماضی بعید۔ شاعر نے اس شعر میں ماضی بعید بنانے کا قاعدہ اور طریقہ بیان فرمایا ہے۔ ماضی بعید بنانے کا قاعدہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے آخر میں ہا بود لگائیں گے تو ہماری ہو جائے گی ماضی بعید۔ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے آخر میں ہا بود لگائیں گے تو ہماری بن جائے گی ماضی بعید۔ اگر ماضی مطلق معروف کے صیغہ واحد غائب کے آخر میں لگائیں گے تو ماضی بعید معروف بنے گی۔ اگر ماضی مطلق مجہول کے صیغہ واحد غائب کے آخر میں شد کے آگے ہا بود لگائیں گے تو یہ بن جائے گی ہماری ماضی بعید مجہول۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ماضی بعید کا شعر ہو چکا، اس کی تشریح بھی، اب ہمارا ہے ماضی بعید کا سبق۔ ماضی بعید، ماضی بعید، پہلے ماضی بعید کی تعریف بیان فرما رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ کہ ماضی بعید وہ ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، یعنی کام تو زمانہ ماضی میں ہوگا لیکن کام دور کے زمانے میں ہوگا تو اس لیے اسے ماضی بعید کہتے ہیں، اور بعید کا معنی ہی دور ہوتا ہے۔ تو ماضی بعید کی جو تعریف ہے وہ ماضی بعید کے اسم یعنی نام سے ہی واضح ہے کہ ماضی بعید وہ کام جو زمانہ ماضی میں کیا جائے اور زمانہ ماضی ایسا ہو کہ جو دور کا زمانہ ہو۔ اور اب بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی مطلق کے آخر میں ہا بود بڑھا کر ماضی بعید بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ بود، وہ ہم آپ کو پہلے بھی تفصیلاً بیان کر چکے شعر کی تشریح کے تحت۔ تو اب ہم نے ماضی بعید فارسی میں تو بنا لی، اردو میں ماضی بعید بنانے کا قاعدہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ اردو میں ماضی مطلق کے آخر میں تھا زیادہ کر کے ماضی بعید بناتے ہیں، جیسے پالا سے پالا تھا، کہا سے کہا تھا، پیا سے پیا تھا، جمع کیا سے جمع کیا تھا۔ یعنی ماضی مطلق معروف کے آخر میں تھا لگائیں گے اردو میں تو ماضی بعید معروف بنے گی، مجہول کے آخر میں تھا لگائیں گے تو ماضی بعید مجہول اردو میں بن جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں گردانوں کی طرف کہ پرورد تھا ہمارا ماضی مطلق معروف صیغہ واحد غائب میں آخر میں ہا بود لگایا تو یہ ہو جائے گا پروردہ بود۔ اردو میں تھا اس نے پالا، تھا لگایا تو ماضی بعید بن گئی۔ اب آتے ہیں گردان کی طرف۔ پروردہ بود، اس نے پالا تھا، پروردہ بودند، انہوں نے پالا تھا، پروردہ بودھی، تو نے پالا تھا، پروردہ بودے، تم نے پالا تھا، پروردہ بودم، میں نے پالا تھا، پروردہ بودیم، ہم نے پالا تھا۔ گردان ماضی بعید مجہول، پروردہ شد،
माजी मुतलक में था परवुर्दा शुद्ध, आखिर में हा बूद लगाया तो फारसी में बन गई माजी बईद मजहूल परवुर्दा शुदा बूद। उर्दू में था वो पाला गया, आगे था लगाया तो ये बन गई माजी बईद मजहूल उर्दू में। परवुर्दा शुदा बूद वो पाला गया था, परवुर्दा शुदा बूदंद वो पाले गए थे, परवुर्दा शुदा बूदी तू पाला गया था, परवुर्दा शुदा बूदेद तुम पाले गए थे, परवुर्दा शुदा बूदम मैं पाला गया था, परवुर्दा शुदा बूदेम हम पाले गए थे। सवाल माजी बईद की तारीफ करो, हम कर चुके। माजी बईद कैसे बनाई जाती है, कायदा बयान हो चुका। गुफ्तबूदम क्या सीगा है, माना बताओ। गुफ्तबूदम तो हम आपको बारहा बता चुके कि आखिर में अलामत देखेंगे तो हमें सीगे का पता चल जाएगा। आखिर में अलामत मीम है। मीम अलामत किसकी होती है? हाँ मुझे याद आया कि मीम अलामत जो है ये वहद मुतकल्लिम की होती है। तो सीगा हो गया वहद मुतकल्लिम। अब ये फेल कौन सा है? फेल माजी मुतलक मारूफ है, मजहूल है, माजी करीब है। कौन सी माजी है? तो है बूद। बूद किस माजी में आता है? बूद आता है माजी बईद में। माजी बईद की अलामत है बूद। तो ये हो जाएगी सीगा वैद मुतकल्लिम फेल माजी बईद। मारूफ है या मजहूल, वहीं कहदा कि शुद्ध होगा तो मजहूल शुद्ध नहीं होगा, तो मारूफ यहाँ पर शुद्ध नहीं है, तो वैसे वहद मुतकल्लिम फेल माजी बईद मारूफ। अब मुस्बत है कि मनफी, देखेंगे शुरू में नून नफी का है या नहीं। अगर नून नफी का होगा तो मनफी, नहीं होगा तो फिर मुस्बत। तो अब हमारे पास मुकम्मल सीगा हल हो चुका है। गुफ्तबूदम सीगा वहद मुतकल्लिम फेल माजी बईद मुस्बत मारूफ अद मजदर गुफ्तन बमाना कहना। तो अब हम इसका माना भी कर सकते हैं गुफ्तबूदम का, कि हमारा सीगा वैद मुतकल्लिम है। सीगा हमारे पास पूरे का पूरा हल है। वैद मुतकल्लिम की अलामत मैं होती है। तो अब हम कहेंगे गुफ्तबूदम मैंने कहा था। चौथा सवाल, मैं नवाजा गया इसकी फारसी बनाओ। मैं नवाजा गया इसकी फारसी बनाओ। सीगा आप हल करेंगे। जैसे सीगा हल करेंगे, हम पहले भी बता चुके, तो आपके पास फारसी बन जाएगी। सतूदा शुदा बूदेद क्या सीगा है, ये भी इसी तरह हल करेंगे। सतूदा शुदा बूदेद पहले अलामत देखेंगे यादाल है, ये सीगा वहद जमा हाजिर हो गया। फिर देखेंगे कि फेल कौन सा है। फेल हमारा बूद से हमें मालूम हुआ कि फेल माजी बईद है। माजी बईद मारूफ है या मजहूल, शुद्ध है तो ये मजहूल हो जाएगी। अब हम देखेंगे मुस्बत है या मनफी, शुरू में नून नफी का नहीं है तो ये मुस्बत हो जाएगी। अब किस मसदर से है, ये सतूदन मसदर से है, सतूदा शुदा बूदेद। मुकम्मल हमारे पास हाल हो चुका। अब हम कहेंगे सतूदा शुदा बूदेद जो सीगा है, सीगा जमा हाजिर फेल माजी बईद मुस्बत मजहूल अद मसदर स्तूदन बमाना तारीफ करना। स्तूदन बमाना तारीफ करना। स्तूदा शुदा बूदेद तुम तारीफ किए गए थे। इस तरह हमारे पास छठा सवाल है, न रसीदा बूदी का तर्जमा करो। तू न रसीदा बूदी, तू नहीं रसीदन रसीदन पहुंचना। न रसीदा बूदी तू नहीं पहुंचा था। ये अब हमारे पास नून नफी का है तो ये इसका माना मनफी का करेंगे। इसी तरह आपने बाकी को भी हल करना है। अब हम आते हैं अपने मसादर की तरफ। अंदोख्तन जमा करना पुरसीदन, पूछना खंदीदन, हंसना दरख्शीदन, चमकना सिपुर्दन, सौंपना फहमीदन समझना। आपने इसकी अच्छी तरह गर्दान करनी है और नीचे वाली मशकों को भी हल करना है। उर्दू में तर्जमा करो, फारसी बनाओ, इन मशकों को भी हल करना है। उसी तरह जिस तरह हमने पहले भी बताया कि सबसे पहले जब फ़ारसी में आप सीगे को हल कर रहे हों तो सबसे पहले उसकी अलामत देखें। उसकी अलामत देखने के बाद ये देखें ये कौन सा फ़ेल है, उस फ़ेल की अलामत को देखें। फिर आप देखें कि ये मारूफ़ है या मजहूल, शुद्ध होगा तो मजहूल, नहीं होगा तो मारूफ़। फिर आप देखें मुस्बत है कि मनफ़ी, नून नफ़ी का शुरू में हो तो मनफ़ी, ना हो तो फिर मुस्बत। फिर देखेंगे ये किस मसदर से फ़ेल है, वो मसदर आपको मिल जाएगा। जिस तरह यहाँ पर है खंदीदा बूदी, ये सीगा वैद हाजिर फेल माजी बईद
مثبت معروف. از مصدر خندیدن بمانا ہنسنا. خندیدہ بودی تو ہنسا تھا. اسی طرح فارسی میں جب دیکھیں گے فارسی بنائیں گے اردو عبارت کو حل کر رہے ہوں تو اس میں بھی پہلے اس کی علامت دیکھیں گے. میں نے پہچانا تھا علامت میں ہے. تو اسی طرح آگے بھی اس کو حل کریں گے.